هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرد واستضيئوا بجمالي فقفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمير ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جامع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العد اذهبنا بوجود
مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد الله واهدنا نهج سبيله يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواري خير مقعد يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم وصلاة الله تغشى أشراف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Hadirin, mari sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Marsial Al-Waton. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, kala tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hidup
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kullu man ya'tika yawma tamihan yalqa himama. Kullu man ya'tika yawma طامحا يلقى هماما. يا للوطن يا للوطن يا للوطن، حب الوطن من الإيمان، ولا تكن من الهرمان. انهدوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن، حب الوطن من الإيمان، ولا تكن انهدوا على الوطن. Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة. كل من يأتيك يوم طامحا يلقى هماما. كل من يأتيك يوم طامحا يلقى هماما. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanmu. jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanmu. Jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang Mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sebentar lagi Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin menuju lokasi. حبيبي يوم حشر
عشر واجتماع البدر علينا من جنيات الوداع وجب الشكر علينا وداع لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا sekaligus Ketua Dewan Suro DPP PKB di kediaman Kiai Haji يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد salli wa sallim wa barik alaihi. Pada para peserta ngaji hikam dimohon untuk menempati tempat, dibuat saf yang rapi karena nanti kita akan segera memulai karena waktunya tidak lama karena kita akan sebentar lagi udah menuju sholat asar. Nanti Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya untuk bisa menyesuaikan pada para kiai, para ustadz, para asatid dan para hujat yang masih ada tempat kosong di depan, mohon ditempatkan di sini. Di samping masih banyak makanan Pak Kiai hadir. Di samping sebelah sana masih kosong, masih banyak yang kosong. Para asatid, para ustadz, para hujat, para kiai, kita langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang telah hadir bersama-sama kita, guru kita, pemimpin kita, tokoh bangsa kita, yakni Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Dewan Suro DPP PKB sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 yang telah hadir bersama kita semuanya, yang bersama kita di sini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan kepada beliau, amin ya rabbal alamin.
Yang kami hormati yakni Abuya Kiai Haji Dr. Ahmad Damanhuri MA selaku tuan rumah dalam rangka kegiatan ngaji hikam kajian kitab Sara Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Askandari. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga disehatkan dan diberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula yang kami hormati di sini yang telah hadir Bapak Kiai Haji Syihabuddin Ahmad dan juga Kiai Haji Abdul Mujib selaku inisiator ngaji hikam kajian kitab Sarah Al-Hikam yang insya Allah mudah-mudahan ini yang awal dilaksanakan dan ini akan dilaksanakan dalam tiap bulan sekali keliling di perkecamatan yang akan langsung bersama Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan kita doakan beliau, para kiai kita yang tadi kami sebutkan selalu diberkahi dan diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para kiai, para ustadz, para asatidz, tokoh alim ulama, ketua Tanfid PCNU, Tanfidiyah PCNU, para anggota dewan dari PKB yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Di sini tadi saya lihat ada Mas Siswanto yang telah hadir, para Dewan Suro DPC PKB Kota Depok, dan para ibu-ibu, para asatijat yang hadir, para ustadz, para santri, ansor, bansor dan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita dalam niat talabul ilmi, dengan niat ngaji pada kesempatan di siang hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah semuanya yang kami hormati, langsung saja kita akan membuka pada acara ini agar tidak lama karena waktunya sangat singkat dan sempit. Kita akan menjelang waktu asar. Mari sama-sama kita buka acara pengajian ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Ala hadiniyah haulikuniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk menginjak selanjutnya yakni prakata atau sambutan dari Sohibul Hajat atau tuan rumah yang akan disampaikan oleh Abuya Kiai Haji Ahmad Damanhuri. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita cintai Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang saya hormati Kiai Haji Syihabuddin Ahmad, yang saya hormati Kiai Haji Mujib, yang saya hormati seluruh pengurus Partai Kebangkitan Bangsa. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat bertemu bersama-sama dalam rangka mengaji kitab Al-Hikam yang nanti akan dipimpin oleh guru kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita tahu beliau adalah sebagai Wakil Ketua Dewan Syuro PKB
dan juga beliau Wakil Presiden RI yang ke-13. Mudah-mudahan dengan ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, selawat dan salam tersampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin dengan kehadirannya ke rumah saya yang sederhana ini. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, saya di sini tidak banyak berbicara karena pengajian kita akan mulai. Mudah-mudahan saja pengajian ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan saja bukan pada saat ini saja kita ketemu, tapi di lain kesempatan, di lain bulan kita akan bisa ketemu lagi dengan guru kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan juga kita akan bertemu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dari saya yang terakhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan-kekurangan yang bapak-bapak ibu-ibu dapati, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, dan insya Allah mudah-mudahan kita akan menjadi manusia-manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menjadi hamba Allah yang dapat bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dari saya sampai di sini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu dapat memahaminya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Abuya Kiai Haji Ahmad Damanhuri yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan kita dapat memakluminya dan memahaminya. Yang selanjutnya yakni sambutan dari inisiator ngaji hikam bulanan yang diwakili atau disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Syihabuddin Ahmad. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Al-Mukarram guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, pimpinan pesantren, pimpinan DPC PKB Depok dan seluruh jajaran, pengurus NU Kota Depok beserta seluruh jajaran yang hadir, para hadirin hadirat yang kami muliakan. Sedikit saja, kami ketika ada acara di Bumi Wiyata, beliau Kiai Ma'ruf menyatakan orang NU ada berapa sih di Depok? Ada 80% Kiai. Kok kalah? Gitu jawabannya. Udah ya, sampai jadi ya. Kalah. Terus ketika makan-makan, saya bilang 2029 gak kalah lagi Kiai. Kenapa? Karena Kiai ada di Depok, di Tapos. Karena itu kami bersama Kiai Mujib diantar oleh salah satu di DPP Pak Rusdi Adam menghadap beliau. Kita kepengen menjadi, dan kita nggak pernah lepas, kita ini santri. Orang Jawa bilang santri saklawase. Biar udah pada jadi punyai, kita ini santri. Dan tokoh yang sangat Umi ada di Depok, kita nyantri lagi sama beliau
untuk menambah ilmu. Tambahan kita mengamalkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita cari ilmu terus, lama makin berkembang ilmu pengetahuan sehingga kita tidak ketinggalan zaman. Satu bedi lakal ayyamu makun tajahila wa ya'ti kabil akhbari malam tuzawidi. Bahar apa ini? Bahar tawil. Ini yang saya ini waktu ngaji arud dulu, pelajar arud bahar tawil. Contohnya itu satu bedi lakal ayyamu makun tajahila ati kabil akhbari malam tuzawidi. Akan datang hari-hari, saya hati zaman akan datang hari-hari di mana kau nggak tahu apa-apa, kau merasa bodoh, bertubi-tubi datang permasalahan yang kau belum siapkan jawabannya. Sekarang kita terus mempersiapkan Allah, makin ke depan, makin betapa tantangan umat Islam, khususnya kita, para santri, para kiai. Sekarang kan lagi ramai nih santri ya. Mudah-mudahan kita makin kuat, pesantren makin kuat, kiai dan para santri insya Allah ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja, kita insya Allah rencananya setiap bulan sekali. Setiap bulan sudah ditentukan bulan depan di Kiai Mujib di As-Sa'adah, pesantren As-Sa'adah. Kita jalannya mungkin agak macet sedikit karena ada kereta lewat. Kereta lewat, kita tunggu sebentar. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat datang Pak Babai, tadi tunggu-tunggu. Sekian saja, mohon maaf. Nanti kita ngaji bersama-sama, mencari ilmu, mencari rezeki yang halal, yang berkah dan berkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang kami dapat sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan dari inisiator ngaji hikam bulanan di Kota Depok. Mudah-mudahan tadi apa yang telah disampaikan kita memahaminya dan mudah-mudahan menjadi langkah kita bersama untuk meniatkan kembali kita terus mengaji. Selamat datang Bapak Babai Suhaimi, anggota DPRD Kota Depok Dapil Sawangan. Tunggu sumbangannya. Baik, nanti setelah ngaji ada pernyataan sikap tentang masalah Trans 7 yang akan disampaikan dipimpin oleh Kiai Mujib. Jadi nanti kita ngaji dulu, kita akan bikin pernyataan sikap, sudah disiapkan untuk pernyataan sikap kita sebagai santri. Selanjutnya ya ini ngaji hikam yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Suro DPP PKB, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13. Tafadhol alaih, badannya kami persilakan. Dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama berkhidmat untuk mengaji. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
اللهم ارزقنا المعارف الربانية واللطائف الرحمانية والأسرار الربانية والواردات الإلهية والمواهب الاختصاصية والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. Para ulama al-kiram, masyayikhana al-afadil, wabil khusus sahibul bait, sahibul makan, sahibul ma'had, Rais Syuriah NU cabang Depok, sahibul fadilah Ki Haji Ahmad Dr. Ki Haji Ahmad Zamanhuri, Ki Haji Syihabuddin, ini jabatannya banyak, ini Ketua MUI Depok, anggota Dewan Syuro DPP PKB, Mustasyar KJNU, Ketua Tanfidiyah NU, para asatid, para kiai, ya, para anggota DPRD dari fraksi PKB, ibu-ibu muslimat semuanya, saya alhamdulillah pertama menyampaikan syukur, alhamdulillah, karena ada keinginan untuk melakukan pengajian. Jadi ini ada kiai-kiai minta kita ngaji katanya. Baik, saya bilang ngajinya muter saja, bergilir saja supaya semua dapat giliran. Nah, kiainya juga yang ngajar nanti gilir saja, bergantian saja. Kan banyak kiai di Depok. Karena ilmunya juga bisa katanya mintanya kitabnya hikam. Ya nggak apa-apa, itu bagus. Ya, kitab hikam itu kitab tasawuf. Kalau kita orang orang Ahlussunnah wal Jamaah itu kan memang akidahnya itu akidah yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah itu mengikuti Abu Musa al-Ash'ari al-Asy'ariyah dan Abu Mansur al-Maturidi. Ya. Ini dua itu rumus-rumus akidahnya itu yang biasanya dikenal dengan sifat 20 ya. Ya, itu akidah. Itu NU itu gitu. Kalau fikihnya itu salah satu imam yang 4 yang bermazhab. Nah, kalau tasawufnya itu Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Itu jadi idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah wal muradu bihi al-asy'ariyah wal maturidiyah. Kalau kita bicara ahlus sunnah wal jamaah itu Asy'ari Maturidi. Cuman sekarang banyak orang semua ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Masalahnya Wahabi juga ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah. Maka disebut sekarang Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Supaya enggak keliru, Ahlussunnah wal Jamaah ini Nahdiyah. Cara NU, ala NU. Kenapa Al-Asy'ari Maturidi? Karena Al-Asy'ari Maturidi itu sebenarnya bukan munculnya memang 300 tahun sesudah Hijriah, tapi mengembalikan pahamnya kepada paham alama ana alaihi wa ashabi, yaitu sesuai dengan apa yang ana, kata Nabi, saya di dalamnya dan sahabat saya. Jadi ikut Nabi dan sahabatnya. Ya, sunnatul Rasul dan jamaatus sahabat. Makanya disebut Ahlussunnah wal, itu nyurut membalikan. Kenapa membalikan? Karena sudah terjadi pembelotan.
ada dua arus yang menyimpang itu, yaitu kelompok Mu'tazilah. Nanti ada kaitannya dengan yang di Hikam ada. Mu'tazilah yang mengatakan semua manusia, pekerjaan itu semua manusia, kerja manusia. Allah nggak campur tangan dengan urusan manusia. Jadi itu ikhtiar manusia semua, mutlak. Berhasil tidak berhasil, jadi tidak jadi, sukses atau gagal, itu manusia semua. Nah, itu akidahnya Mu'tazilah, karena rasionalis. Jadi Allah taruh di belakang saja. Ya, jadi Allah dianggap tukang stempel saja. Nah, dan sebaliknya itu ada kelompok yang justru mengartikan la haula wala quwata itu tanpa ikhtiar. Ya, namanya Jabariyah. Jadi orang itu dianggap wayang aja. Apa namanya, enggak ada rekadaya, enggak ada ikhtiarnya. Nah ini, jadi dua ekstrim namanya, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Jadi maka itu kemudian lahirlah faham Ahlussunnah wal Jamaah, enggak begini, tidak begini. Di situ ada ikhtiar manusia. Ya, lakum ma kasabtum, laha ma kasabat, alim ma kasabna. Jadi ada kasab namanya, ikhtiar itu ada. Tapi yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak prerogatif mau Allah. Nanti kita ketemu di mana letaknya itu. Jadi kalau orang misalnya tidak berbuat, itu umumnya baik, ujungnya baik. Ya, atau bahasa ilmu tasawufnya itu, bahasanya beliau ini, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Kalau di depannya bersinar, belakangnya bersinar. Atau kalau Syekh Nawawi nyebutnya itu apa namanya, man walaili idza yaghsha wan nahari idza wa khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum fa amma man a'ta wattaqa. Siapa yang a'ta, memberi, wattaqa, dan bertakwa, bersedekah, wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Ini. Jadi sepertinya ini mengakibatkan ini. Kata Syekh Nawawi, itu aghlabiyahnya begitu. Aghlabiyah itu pada umumnya, galibnya. Kalau dia mulai dari awal baik, tapi enggak begitu. Itu aghlabiyah ghairul lazim, bukan harus. Kalau Allah menghendaki lain, ya ada aja orang yang tadinya tidak baik, kayak orang cerita 99 bunuh orang, iya kan? Akhirnya dia sadar sampai 100 malah. Nanya sama ulamanya bilang nggak diampuni, dibunuh sekalian kan? Biar dilengkepin aja 100. Tapi dia taubat, nanya sama ulama lain, bisa, tapi ente pindah dari sini ke sana. Pindah di jalan mati. Lah, itu belum ngamal apa-apa. Sampai malaikat rahmat dan malaikat apa bertengkar kan? Ini bagian saya nggak pernah sholat, nggak pernah apa kok. Nah, itu bagian saya udah tobat, katanya kan gitu. Katanya tanahnya bergeser ke sana. Yang tobat itu masuk surga, nggak pernah sholat, nggak apa itu. Loh, itu namanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu. Ada yang baik di ujung pleset, namanya su'ul khatimah. Kalau ini, nah itu artinya ada hak prerogatif Allah itu, ya. Ini aghlabiyahnya begini, tapi bisa begini, gitu. Karena ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam fikihnya kita madhahibil arba'ah. Ya, namanya bermazhab.
bermadhab. Itu madhabnya. Kenapa harus bermadhab? Kalau nggak ada pakai madhab dia ngawur, nggak ada patokannya, nggak ada, kata Syekh Nawawi, nggak ada dawabitnya, nggak ada hudud, nggak ada batasnya dia. Makanya dia ijtihad seenaknya sendiri karena nggak pakai madhab. Madhab itu cara berpikir, mengeluarkan hukum cara berpikir. Yang kita boleh itu empat madhab, itu cara NU. Salah satu mari madhab 4 bermadhab. Kenapa bermadhab? Kata Syekh Said Ramadan, la madhabiyya akhtaru bid'atin tuhaddidu syari'atal islamiyah. Nah, kalau tidak bermadhab itu bid'ah yang paling berbahaya, yang menghancurkan syariat Islam. Dulu bermadhab dari mulai, belakangan pada enggak bermadhab, enggak pakai madhab. Nah, katanya Said Ramadan itu bid'ah yang berbahaya. Akhtaru bid'atin tuhaddidu syariat al-islamiyah. Nah, kita bermadhab supaya ada patokannya. Madhab pun enggak semua madhab, ada banyak, ada Sufyan ibn Uyainah, ada Sufyan al-Thawri, ada banyak sekali. Tapi yang boleh itu cuma yang 4 ini. Nah, itu yang dipegang NU. Kenapa 4? Kata yang lain gak boleh, kata Syekh Nawawi, karena yang lainnya itu lam tudbat walam tudawwan. Nggak ada dawabitnya, nggak ada patokan-patokan, nggak rumus-rumusnya, nggak ada metode berpikirnya, dan nggak ada bukunya. Nggak ada. Kalau Imam 4 ini ada semua cara berpikirnya, ada manhajus Syafi'i, manhajul Hanafi, ada Hambali. Cuman kita mah banyakan Syafi'i. Nah, tasawufnya orang NU itu menurut Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali, yaitu yang menggabungkan antara tasawuf dan fiqih. Jadi syariah dan tasawuf itu tidak dilepaskan. Langsung ada orang lepas tasawufnya. Nah, Hikam ini kitab tasawuf. Katanya di sini, katanya Hikam itu kitab yang paling paling baik, paling disebutnya itu ada ungkapannya, banyak. Kitab tasawuf itu banyak, ya. Fa'il mutasawwif min ajallil ulumi qadran. Tasawuf itu paling tinggi ilmunya, ya. Jadi ada tauhid, ada aqidah, ada tasawuf itu paling tinggi. Kalau menurut di sini disebutnya itu. Wa a'zamu mahallan wa fakhran. Wa asnaha syamsan wa badran wa kaifala wa huwa lubabus syariah. Jadi semuanya paling baik. Kenapa? Dia lubabus, intinya syariat itu adanya di ilmu tasawuf. Kenapa begitu? Wa minhajut tariqah wa minhu tashru' anwarul haqiqah. Karena tanpa ilmu tasawuf maka diragukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ikhlas, jujur, hati bersih. Karena tasawuf itu yang dibahas itu batinal ismi, dosa batin. Wa dharu zahiral ismi wa batinah, tinggalkanlah kamu dosa-dosa yang lahir dan dosa yang batin. Nah, dosa lahir itu dosa-dosa yang indrawi, ya. Dosa mata, dosa dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, semua itu namanya zawahirul ismi. Tapi batinal ismi itu dosa hati. Nah, ini yang menjadi sasarannya itu di sini. Bagaimana
eh, namanya tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa, dan juga tathhirul qulub, mensucikan hati. Wa kana a'zamu ma sunnifa fi al-hikamul ataiyah, yang paling katanya di sini besar, yang yaitu kitab Al-Hikamul Ataiyah, Hikam Ataiyah, hikam yang dikarang oleh Ibnu Athaillah. Ini Ibnu Athaillah As-Sakandari itu yang mengarang itu. Itu isinya itu puntayan hikmah lebih dari 200 hikmah. Nah, ini yang menjadi di pondok-pondok itu ya. Nah, itulah nanti kita akan lihat bagaimana cara. Ini kadang-kadang ya itulah, orang kadang-kadang nggak paham bagaimana perilaku santri. Itu karena dibentuk oleh ini. Nanti akan ketemu salah satu hikmah itu idfan. Ini belum mulai ya, tapi contoh saja. Idfan wujudaka fi ardil khumul. Tanamlah dirimu itu di tanah yang paling dalam. Ya. Fama nabata mala wala yatimmu nitaju. Barang sesuatu yang tidak ditanam, pohon tidak ditanam, maka pertumbuhannya tidak akan bagus. Tidak akan bagus. Pohon ditaruh di atas tanah, nggak akan bagus, tidak akan sempurna. Tapi kalau pohon itu ditanam di tanah, maka dia akan tumbuh kuat. Nah, ini filosofi yang diajarkan di dalam tasawuf. Makanya orang di pesantren itu didrill gitu loh, supaya ditanam, supaya sopanannya bagaimana, itu menghormat sama guru seperti apa. Itu dalam rangka nanti kalau sudah jadi pemimpin yang baik, yang sederhana, yang tawadu, yang itu katanya unggah-ungguh seperti itu katanya feodalisme. Nah, ini suruh ngaji hikam dulu dia supaya tahu. Nah, ini karena nggak ngaji hikam nggak tahu dia, ngaji taklim muta'allim, cara bagaimana dia seorang murid itu menghormat guru. Nah, nggak paham ngomong. Nah, itulah. Jadi saudara-saudara sekalian, nah, sedikit kenapa itu disebut? Karena hikam itu mengandung mawahib laduniyah. Jadi bukan sekedar pemikiran, tapi mawahib laduniyah, pemberian Allah, ya, ilmu mawahib yang laduni. Laduni itu datangnya dari Allah. Karena orang kalau mengamalkan man amila ma'alima 'allamahullahu ma lam ya'lam. Kalau dia mengamalkan apa yang dia tahu, Allah kasih ilmu tambahan. Itu namanya wahbiyah. Jadi ilmu itu ada dua. Ada ilmu kasbiyah, ilmu yang kita pelajari. Ada ilmu wahbiyah. Makanya jangan heran ada orang belajar yang gak lama, wah ilmunya kok banyak sekali. Nah, itu namanya wahbiyah. Allah kasih. Nah, ini beliau ini hikam itu lahir dari mawahib laduniyah wa asrar rabbaniyah, rahasia Allah. Itu hanya Allah beri pada orang-orang yang dikehendaki saja. Jadi semuanya itu. Nah, kehebatannya ini hikam ini, ya. Walaqad sami'tu syekhina Maulai Al-Arabi radhiyallahu anhu yaqul. Kami dengar gurunya guru kita. Jadi syekh kita lagi. Di atasnya lagi, yaitu Al-Arabi
dia mengatakan sami'tu al-faqih al-Bannani yaqul. Dia Syekh Faqih al-Bannani mengatakan kada hikamu Ibnu Athaillah an takuna wahyan. Hampir saja sepertinya seakan-akan hikam Ibnu Athaillah itu kayak wahyu. Padahal wahyu itu kan nabi. Jadi saking dalamnya isinya, ya. Bahkan ada ungkapan yang lain yang saya dengar, kadal hikamu ayyakuna Qur'anan. Jadi kalau di sini disebut wahyan, seakan-akan wahyu itu, ya, bukan ilham lagi tapi wahyu seakan dari Allah. Tapi ada yang mengatakan kayak seperti mirip Quran isinya itu, saking dalamnya. Kalau makanya disyarahi berbagai kitab, banyak sekali kitab yang mensyarahi. Syekh Nawawi itu diminta untuk mensyarahi, beliau tidak mau karena katanya banyak sudah syarah hikam. Tapi ketika beliau di Madinah, dia melihat hikam itu dibabkan oleh Syekh Ali Al-Muntaqi Al-Hindi, orang Hindia, Syekh Ali Al-Muntaqi. Jadi hikam yang 200 sekian itu dibagi di bab mubawwab, ditabwib, ya, namanya An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam, ya, namanya Nahjul Atam dalam membabkan, enggak ditambah, enggak diapa, cuma di yang tadinya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 200 oleh Imam Syekh Ali Al-Muttaqi dibagi bab ini. Jadi akhirnya itu dipecah-pecah itu. Hikam yang 200 itu ada masuk bab ini, ada masuk bab ini, ada masuk bab ini. Baru disyarahi oleh Syekh Nawawi Banten, namanya Misbahuz Zulam, ya, 'alan Nahjil Atam fi Tabwibil Hikam. Nah itu. Jadi itu anunya itu. Jadi namanya Misbahuz Zulam yang mensyarahi Nahjil Atam fi Tabwibil Hikam. Jadilah itu namanya syarah hikam oleh yang sudah dibabkan oleh Syekh Nawawi Banten. Salah satu kitabnya itu ada syarahnya juga. Saking, dan hikam itu bisa dilihat dari banyak aspek tinjauannya itu. Bahkan beliau Syekh Al-Bannani mengatakan walau kanatis salatu tajuzu bi ghairil Qur'an lajazat bi kamilamil hikam atau kama qala. Andai kata saja salat boleh menggunakan selain Quran, misalnya, ini baru misal, maka pasti boleh, yang boleh itu pertama adalah hikam. Jadi salatnya pakai hikam. Saking miripnya hikam kepada Quran itu. Tapi saya nggak boleh kalau sholat kan kecuali Quran nggak boleh. Ya, ini namanya misal dalam memuji kehebatan daripada hikam itu. Ini hal yang menurut saya para sekalian, ini baru memulai, belum masuk di babnya, belum, hikamnya belum, baru pengantarnya saja ini. Ya, saya ingin mencoba dulu untuk kenapa kita harus belajar hikam, kenapa hikam, ya seperti itu. Ya, kita memang orang NU harus belajar kitab kuning, sumbernya dari situ. Kemudian yang menjadi perhatian kita itu ada, saya kira
ucapan yang penting yang kita harus perhatikan, yang saya kira masyhur sekali di kalangan sekalian. Kadang-kadang lupa itu. Jadi kita tidak boleh hanya mengaji fikih, tapi juga sebaliknya tidak boleh hanya mengaji tasawuf saja. Jadi harus dua-duanya. Makanya Imam Malik mengatakan, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq. Siapa yang dia bertasawuf tapi tidak mengerti fikih, tidak menggunakan fikih, tasawuf saja, ya, faqad tazandaq, maka dia jadi kafir zindiq. Jadi enggak syariat, enggak ada syariatnya. Jadi itu namanya eling, namanya itu ya. Dia hanya membersihkan hati saja, tapi dia tidak sholat, tidak. Sebaliknya, waman tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaq. Kalau dia hanya fikih saja tapi tidak tasawuf, dia fasik. Anunya tidak. Kenapa? Karena tidak ada syarat-syarat di dalam tasawuf itu kan ada sidqut tawajjuh. Kita harus benar-benar menghadap Allah itu dengan ikhlas. Kalau fikih kan hanya rukun, syarat rukun lahiriah saja. Nah, sah. Tidak bicara diterima apa tidak ibadahnya. Itu bukan wilayah fikih. Fikih nggak bicara soal diterima, dia sah tidak sah saja. Sah. Tapi belum tentu diterima walaupun sah. Nah, karena harus sidqut tawajjuh, ya, al-hajiz an maksiatillah, supaya bisa mencegah dari kemaksiatan pada Allah, wa anil ikhlas al-masyrut fil a'mal, dalam amal. Itu di dalam tasawuf itu soalnya yang kebersihan hatinya itu. Jadi sidqul apa namanya itu, istilahnya itu bukan nas'aluka namanya itu haqqa ibadati, bukan hanya haqqa ibadati secara ibadah, wa sidqa ibadati, ya, tapi sidqul ubudiyah, pengabdiannya itu. Bukan pengabdian syarat rukunnya, tapi sidqul ubudiyah wa kamalil ubudiyah wa khalisil ubudiyah. Jadi pengabdiannya yang lurus, yang benar, yang sempurna, terutama khalisil ubudiyah. Khalisil ubudiyah itu yang nanti wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, tidak menyekutukan dengan yang lain-lain. Yang lain-lain itu bukan hanya orang, bukan hanya ini. Pokoknya hatta, ini ke dalam tasawuf itu dengan minta surga saja itu sudah syirik. Gitu. Sudah syirik masuknya itu, karena ada interest, ada kepengen selain Allah. Jadi haqqa ibadati itu wala yusyrik bi ibadati rabbih. Itu wilayahnya tasawuf, itu wilayah urusan dalam-dalam itu. Nanti kita banyak nemukan nanti di ke depan itu. Karena itu, ya, bagaimana itu kalau ada orang katanya ulama, tapi kadang-kadang
menyimpang dari syariat. Nah, itu nanti dulu. Kita jangan buru-buru lihat itu. Sebab bisa saja dia itu dalam keadaan namanya itu dalam keadaan fana. Fana itu dia lagi tidak sadarkan diri karena dia mabuk Allah. Bahkan kadang-kadang ngaco itu kan, seperti Al-Bustami, ya Zaid Al-Bustami, kemudian beberapa aulia-aulia yang jazab-jazab itu. Man anta, gitu. Siapa kamu? Allah. Di depan kamu ada apa? Allah. Samping kamu ada apa? Allah. Ini orang musyrik. Bukan, dia itu nggak lihat apa-apa, hatta dirinya hilang. Jadi dia itu dalam keadaan tenggelam, ya, dalam apa namanya itu lautan tauhid. Itu jadi dia maka nggak sholat, dia orang begitu, nggak ingat sholat, nggak ingat ini, nggak ingat apa-apa, ingatnya Allah, 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 Allah saja. Nah, itu bukan dia itu meninggalkan fikih, tapi dia dalam keadaan yang ya. Tapi kalau ada orang misalnya sebenarnya orang biasa-biasa saja, dia nggak sholat, itu bukan iya, itu beda itu ya. Itu saya kira yang saya mulai dengan persoalan menyangkut masalah. Belakangan dipersoalkan tasawuf itu bid'ah. Karena zaman Nabi nggak ada tasawuf itu. Nggak ada dulu, Quran, hadis sudah. Nggak ada ilmu tasawuf itu, nggak ada. Sehingga dianggap tasawuf itu bid'ah. Masuk dalam kategori iyyakum wa muhdatsatil umur, dengan yang baru-baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Itu katanya begitu. Ya. Nah, ini sebenarnya mungkin nama mustalahatnya, istilahnya yang muncul belakangan itu. Tapi tasawufnya, amaliyah tasawufnya itu sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman waktu itu mungkin nggak muncul nama tasawuf itu, nggak diberi peristilahan, apa namanya itu istilahnya, nomenklatur, nggak dikasih gitu kan nama. Belakangan baru karena ini menyangkut masa akhirnya diberilah nama tasawuf, membersihkan jiwa. Tapi ilmunya itu dari zaman Sayyidina Ali. Cuman kalau tasawuf tidak diajarkan dalam arti secara semua orang. Itu. Ini. Jadi dia diajarkan karena para sahabat-sahabat tertentu saja. Makanya nanti ada sanadnya ilmu tasawuf itu. Ada kepada Sayyidina Ali, ada yang bilang awalul laqtab Sayyidina Al-Hasan, kemudian dari Sayyidina Hasan, ada yang dari Hasanul Basri, dan itu. Jadi tasfiyatul qulub, tazkiyatul nafas itu sejak zaman Rasulullah diajarkan, yaitu Al-Qur'annya itu sebenarnya itu mengajar kita untuk ihsan. Nah, ihsan. Jadi ihsan itulah sebenarnya tasawuf itu. Anta abudallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu, seperti kita melihat Allah itu. Itu namanya, kalau dalam bahasa namanya itu ihsan. Itu namanya wahdatus syuhud. Kita ada dua istilah. Ada namanya wahdatus syuhud, ada namanya wahdatul
kan. Iya. Jadi kalau wahdatus syuhud itu dia masuk wilayah ihsan namanya itu. Ya, ihsan. Dia sudah dekat sekali kepada Allah fi hadratil ilahiyah. Nah, itu tasawuf itu mengantar kita menjadi ihsan. Ya. Kemudian kalau apa bahasa Jawanya itu apa? Maning manunggaling kawula Gusti, ya, wahdatul wujud. Nah, wahdatul wujud itu keliru, sebab dia menyatu dengan Tuhan secara wujud, sehingga dia sudah tidak sholat, tidak apa, karena dia merasa sudah manunggaling kawula Gusti, wujudnya sudah namanya wahdatul wujud. Tapi kalau wahdatus syuhud itu ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarah, seperti kamu melihat, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu namanya wahdatus syuhud. Makanya saya selalu kalau membawa khutbah selalu wa ballighna rutbatal ihsani wa wahdatus syuhud, supaya kita nyampe ke sono. Itu nggak nyampe tapi itu susah banget itu. Nah, ya itu yang sering Allahumma rzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal asrar ar-rabbaniyah wal waridat ilahiyah. Nanti di sini ada. Jadi sesuatu yang datang dari Allah, waridat. Kalau wirid dari kita, kalau wirid kita itu wirid, kalau waridat dari Allah Subhanahu wa taala ke kita. Itu ilmu waridat wal mawahib wal ikhtisasiyah wal ulum wal laduniyah, baru wa ballighna rutbatal ihsan wa wahdatus syuhud. Nah, ini yang nggak nyampe itu. Nah, makanya kita ngaji terus, melatih terus supaya kita sampai ke sana itu. Jadi jangan keliru dengan wahdatul wujud. Beda dengan wahdatus syuhud. Kalau wahdatul wujud itu menyimpang ajaran kamanunggaling kawula Gusti. Itu sebenarnya itu belum capai tingkat, tapi orang dalam keadaan wahdatul wujud itu proses. Ketika dia mengalami jazab itu dia wahdatul wujud. Tapi dalam ketidaksadaran, ya, dia disebutnya majdub, kayak orang gila begitu. Tapi gilanya gila pada Allah. Nah, jadi itu tidak boleh dijadikan pegangan omongannya, ya, amaliyahnya, sebab itu sama dengan hukumnya sama dengan orang majnun, mughma'ale, karena di luar kesadaran dia. Nah, jadi kalau orang tidak salat pun jangan diikuti. Wah, dia enggak salat, saya ikutnya enggak salat ya. Wali katanya. Nah, dia itu lagi majdub. Ente enggak majdub, enggak apa, enggak salat. Saya kira itu. Ya. Baik, saya pikir supaya kita mulai yang pertama. Yang belum mulai ini. Katanya di kitab Iqadul Himam, dia memulai dengan walamma kana ilmu tasawuf innama huwa natajul a'malis salihah wa thamaratil ahwal as-safiyah. Karena ilmu tasawuf itu
hasil daripada amal-amal yang sahih benar, ya, itu, dan merupakan buah dari sesuatu keadaan yang safiyah, yang murni, maka kemudian dimulainya dengan min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Dari alamat berpegang pada amal, ya, orang berpegang pada amal, di nanti ada akidahnya ini, itu dia kurang harapan ketika terjadi dia menyimpang, ketika dia maksiat zalal. Dia ketika dia melakukan sesuatu, ketinggal sholat atau ketinggal wirid, terus dia seperti kehilangan harapan, putus asa. Kenapa? Itu berarti dia al-i'timad 'alal amal. Dia berpegang pada amal. Ya. Nah, kan orang berpegang pada amal itu baik. Itu tidak baik kalau dia mengandalkan kepada amal. Ya. Karena apa? Karena memang sebenarnya yang memberikan kita itu semuanya bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehilangan harapan. Nah, di sini kita kan tidak boleh istilahnya itu, tidak boleh kita itu menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu adalah karena kita, karena kita itu karena amal kita, dan kita masuk surga itu karena amal kita. Nah, ini itu karena menurut ajaran yang sesungguhnya, ya, itu kita itu hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita melakukan amal, kata ulama, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah ini menyangkut banyak aspek. Pertama menyangkut soal tauhid. Yang kedua menyangkut akhlak, mahwal akhlak. Dan ketiga menyangkut yaitu tadi membersihkan hati dari, kalau ketika kita itu menganggap segala sesuatu itu amal kita, nah itu maka kita berarti sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka di dalam pelajaran kita di dalam Jauharatut Tauhid, ya, itu di sana disebut, ya, fa in yusibna fa bi mahdil fadli wa in yu'adzib fa bi mahdil adli. Kalau Allah memberi pahala pada kita itu karena bukan amal kita, tapi al-fadl, fadlullah, kerahiman Allah, lutfillah, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah menyiksa kita, itu karena keadilan Allah. Artinya segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus ditanamkan di dalam jiwa kita itu. Jadi kalau kita itu nanti masuk surga itu karena Allah. Dan kalau tidak masuk surga itu juga karena kehendak Allah. Artinya kita pasrah saja pada Allah. Nah. Dan kalau kita berhasil beramal, kita tidak merasa kita pasti masuk surga. Jangan memastikan. Kalaupun kita berdosa, kita jangan takut karena tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Pemaaf. Itu inti daripada bagaimana terus dengan ayat yang mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga dengan
apa yang kamu kerjakan. Kan ada. Ini kan ayat ini. Nah, ini ada beberapa yang memberi penafsiran. Kalau Syekh Nawawi tadi saya katakan tadi, ini namanya aghlabiyah. Aghlabiyah itu orang yang masuk surga itu umumnya yang mengamalkan. Tetapi seperti tadi cerita yang 99 100 orang, ternyata dia nggak punya amal tapi dia masuk surga. Itu kan lutfillah. Nah, tapi kalau di misalnya Syekh ini menyebutnya itu bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan makna zahir dan makna batin. Itu kalau di dalam Iqadul Himam disebutnya begitu, ya. Oh, di sini saya salam buka ya. Nah, di sini bahwa di situ menyebutkannya itu di surat An-Nahl itu kan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Tapi ada lagi hadis yang mengatakan, ini kalau menurut bahasa yang saya tangkap bunyinya lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Tapi di sini ada yang mengatakan la yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi. Ada dua riwayat ya. Ada yang bunyinya la yadkhula ahadukum al jannata bi'amalihi. Tidak masuk salah seorang kamu ke surga karena amalnya. Bukan karena amalnya, bukan. Ya. Tapi di sini dalam Al-Qur'an udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Dengan amalmu. Ini gimana ini ada dua ta'arud ya. Nah, kalau Syekh Nawawi mengatakan ini aghlabiyah, tapi bisa juga tidak. Tapi kalau menurut di sini menyebutnya itu ya innal kitaba wa sunnah warada baina syari'atin wa haqiqatin. Jadi ada ungkapan yang sifatnya syariah, ada yang ungkapan sifatnya haqiqah. Nah, atau baina tasyri'in wa tahqiqin, ya, di antara dua pensyariatan dan tahqiq. Nah, artinya apa? Ini tidak bertentangan, ya. Wa qad yashra'ul Qur'an fi mawdi'in wa tuhaqqiquhu sunnah. Terkadang syariat dikemukakan oleh Al-Qur'an di dalam satu tempat, kemudian ditahqiq oleh sunnah. Jadi Quran mengatakan dengan kamu dengan amalmu, tapi sesungguhnya tidak amalmu, tetapi adalah dengan rahmat Allah, ya. Karena amalmu itu datangnya juga dari Allah. Kenapa kita bisa sholat? Siapa yang menggerakkan? Allah. Jadi sebenarnya kita bisa melaksanakan amal itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan mengandalkan pada amal. Ya. Waqad tasyra'u sunnah, kadang-kadang sunnah yang keluar syariat fi mawdi'in wa yuhaqqiquhul Qur'an. Kadang-kadang Quran yang mentahqiq. Jadi oleh karena itu di dalam ayat udkhulul jannata bima kuntum ta'malun itu tasyri'un li ahlil hikmah. Ini tasyri'. Jadi ini syariahnya itu harus begitu, amal. Ya. Tetapi ini ahli syariah
Tapi hadis la yadkhulu ahadukumul jannata bi amali, kalau pakai bi yadkhulu. Tapi ada yang tidak pakai bi, la yudkhilu ahadakumul jannata amaluhu. Yang jadi fa'il awalnya. Jadi tidak memasukkan engkau ke dalam surga amalnya, oleh amalnya. Itu katanya di sini hadza tahqiqun li ahlil qudrah. Jadi ini tahqiq. Hakikatnya tadi sesungguhnya itu bukan amalmu, tapi Allah Subhanahu. Jadi ada kiasnya begini, ya. Seperti man yuqridillah qardan hasanan yudha'af. Kalau nanti siapa yang mengutangkan kepada Allah dengan utang yang baik, sedekah, nanti Allah. Ini sama dengan bapak-bapak punya anak, bapak bilang, kamu sedekah ya, nanti saya beri hadiah. Kira-kira begitu. Nah, kemudian si bapak naruh uangnya di kantongnya anaknya. Anaknya tahu ada kantongnya. Dia nggak tahu bahwa ini dari bapaknya. Dia berikan semuanya. Nah, karena itu kemudian oleh bapaknya diberi hadiah. Padahal uang yang pertama dia dapat dari bapaknya. Kemudian dapat hadiah lagi. Nah, sama dengan man yuqridillah, itu kita memberi sedekah, nanti Allah ganti. Padahal uang yang kita dapat buat sedekah itu ya dari Allah juga. Dari Allah kita sedekahkan, nanti dibalas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kasih sayang Allah kepada kita semua. Jadi ada juga yang memberi tafsir bahwa kita itu memang harus seperti ini. Kita tidak merasa. Nabi sendiri mengatakan begitu. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga bukan karena amalmu. Wala ana, saya juga tidak. Lalu begitu dengan apa? Bima taghammadani Allah min rahmat Allah. Saya masuk surga pun bukan karena amal saya. Padahal amal Rasulullah itu banyak sekali. Ya. Tapi dia mengatakan bukan amal saya. Sama dengan Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin, kan gitu. Bukan Rabbi habli. Maka tanya dia, Nabi Ibrahim itu Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Berikan saya kekuatan, kemudian pertemukan saya dengan orang yang soleh. Lah, Nabi Ibrahim kok minta ketemu dengan orang soleh? Lah dia sendiri soleh itu. Nah itu tidak merasa dia soleh, tidak merasa dia soleh. Nabi Yusuf juga begitu. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiris samawati wal anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Itu Nabi Yusuf. Ya. Wafatkan saya dalam keadaan Islam dan pertemukan saya dengan orang soleh. Lah ini. Jadi kita merasa tidak punya amal, semua itu datangnya dari la haula wala quwata illa billah. Nah, ini yang harus kita jadi kita sadari betul. Jadi apa-apa itu dari Allah. Itu ada cerita di sini seorang budak katanya itu dia malam-malam itu dia berdoa. Ungkapannya itu agak unik gitu. Makanya itu karena kecintaan saya kepada engkau, itu anunya itu, ada itu ungkapannya itu menarik sekali.
Jadi seorang budak, dia perempuan, dia sujud, tapi dia mengemukakan begini, ya. Allahumma inni as'aluka bihubbika li an tus'idani an tu'afini an tukrimani sampai akhirnya. Ya. Dia artinya, ya Allah, saya meminta kepada kamu dengan kecintaanmu padaku. Kecintaanmu padaku. Ungkapannya itu membahagiakan aku, memaafkan aku, memuliakan aku sampai akhir. Nah, si tuan rumah ini dia agak heran, kok kecintaanmu padaku gitu-gitu. Ini pahamnya dia kan. Kemudian setelah selesai dia bilang, kenapa kamu mengatakan begitu? Ya, bukan mengatakan, mestinya itu Allahumma inni as'aluka bihubbi ilaika. Saya meminta kepada engkau karena kecintaanku padamu. Tapi si budak itu bilang bihubbika li. Kalau kata si tuan rumahnya ini, majikannya, mestinya kan bihubbi laka, karena kecintaanku kepadamu, berikan saya keselamatan karena aku cinta padamu, gitu. Tapi si budak ini justru karena kecintaan Allah kepada kita. Nah, yang benar yang mana gitu, kira-kira begitu. Katanya si budak tadi, ya sayyidi laula hubbuhu li lama aiqadhani fi hadhihi sa'ah. Wahai Tuanku, kalau saja Allah tidak mencintai saya, Allah tidak akan membangunkan saya malam-malam begini. Saya bangun itu karena Allah cinta pada saya, maka saya dibangunkan. Jadi bukan kecintaan saya pada Allah, tapi Allah cinta pada saya, makanya saya bisa bangun, saya bisa sholat malam. Jadi terbalik kan. Nah itu, ini yang waktu saya itu begitu. Jadi mestinya kita itu, walau la hubbuhu li lama awqafani baina yadayhi. Kalau Allah tidak mencintai kepada saya, tidak akan membuat saya sekarang berhadapan dengan Allah. Enggak mungkin tanpa inayah rabbaniyah, pertolongan Allah, bantuan Allah, enggak mungkin gitu. Jadi jangan terbalik gitu kan. Karena cintaku padamu, mestinya dibalik, karena cintamu padaku. Dari kita segala bisa begini, bisa begitu, bisa baik, bisa beramal, bisa jadi orang baik karena ya hubbillahi li. Saya kira itu. Makanya kita jangan kepada amal, jadi kepada Allah. Itu maksud daripada tujuannya Imam Ibnu Athaillah kita itu kembali ke sumbernya, ya, kembali kepada la haula wala quwata illa billah. Biasanya kita kan seringnya kena saya. Kalau enggak saya, kamu enggak bakal jadi apa-apa. Karena saya. Ini semua kita balikan kepada bihubbika li. Jadi kalau malam-malam itu begitu, kita berdoa aja begitu. Katanya begitu. Ya. Jadi ayat mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kamu ke dalam surga karena amalmu. Itu bukan jadi dalil kita. Bukan kita bilang, Allah engkau kan bilang kalau kamu amal kamu masuk surga. Itu bukan hak kita. Udkhulul jannatu min tarafin wahid, itu dari sisi Allah. Kalau kamu jalan baik, nanti saya masukkan kamu ke surga. Hak kita nggak ada. Jadi bukan kayak kita beli tanah gitu. Ini berapa meternya? Saya bayar. Kalau sudah bayar, tanah punya saya. Bukan seperti itu. Allah, engkau kan bilang, kuntum ta'malun udkhulul jannah. Saya sudah sholat, Pak, sudah puasa sini. Saya minta surga. Bukan begitu. Itu hubungannya manusia dengan manusia. Kalau kita semuanya dari Allah, kok kita minta kepada Allah? Nagih.
Oleh karena itu kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebaiknya kita berdoanya dibalik ya. 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 Jadi sebaiknya kita berdoa dengan doa yang segalanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada doa yang diajarkan, Allahumma anta rabbuna wa nahnu ibaduk na'buduka wa nanqadu li awamirika judda istita'atina la li syai'in illa li annaka rabbuna, karena engkau Tuhan. Ini kan sama dengan ceritanya Rabi'ah al-Adawiyah itu. Ya, seperti itu. Karena Rabi'ah tahu bahwa kita enggak minta surga, tapi minta keridhaanmu. Nah, karena segala sesuatu itu seperti itu. Saya kira barangkali itu saja dulu satu hikmah untuk memulai ini supaya jangan memasuk dengan tidak. Jadi saya bilang nanti kita berganti-ganti saja, ya bergilir saja nanti kiai-kiai itu supaya banyak variasi. Ya, ilmu itu kan tidak adanya di satu orang. Tapi menurut saya pelajaran hikmah itu penting. Tasawuf itu menjadi penting. Kenapa? Karena sekarang ini kita sudah terkontaminasi oleh ajaran-ajaran materialisme. Segala sesuatu diukur dengan uang, dengan benda, dengan tidak ada keikhlasan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu saya dapat apa? Enggak pernah dapat ridha Allah, enggak. Nah, itu. Jadi ketika ini situasi seperti ini, maka pelajaran hikam ini menjadi sangat penting sekali. Ya, untuk memberi kalau sekarang itu namanya mendrive, menavigasi hidup kita ini supaya kita terarah hidupnya itu sudah tidak terbawa dengan situasi. Sebenarnya seperti yang saya pernah katakan, sebenarnya situasi sekularisasi mendiskreditkan agama, meninggalkan agama, mendistrust, membuat keraguan, ketidakpercayaan sudah lama terjadi. Bahkan NU dibuat itu untuk memagari kita dari pikiran-pikiran yang menyimpang itu. Bahkan kalau di I'anatul Talibin itu sudah dikatakan 100 tahun lebih yang lalu, fa inna zamana maftunun, atau sahibul i'ana, zaman sudah kena fitnah, wa ahlahu 'anil haqqi nakibun, dan penduduknya sudah meninggalkan yang benar. Illa man Allah, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Wahumul aqallun, itu cuma sedikit. Wasaral mashkuru 'indan nas man wafaqahum li anfusihim. Yang disyukuri, yang dipuja, yang dihormati manusia, orang yang cocok dengan mereka, selera mereka. Orang-orang yang sudah terdisrupsi itu. Wa in kana ghaira mustaqimin lillah, walaupun orang itu tidak istiqamah di jalan Allah, dihormati karena cocok dengan mereka. Wal madhmumu 'indahum, yang dicela di kalangan mereka, man khalafahu, yang tidak sesuai dengan mereka, wa in kana 'abdan salihan, walaupun hamba soleh. Hamba soleh pun kalau enggak cocok maunya dia, maka begini. Makanya kiai-kiai kan dianggap dicela, katanya itu karena nggak cocok dengan mereka, feodalisme, nah nggak cocok dengan mereka. Jadi sudah lama itu, cuma sekarang makin masif ini. Wa tarahum yamdahuna man lam yastahilul madha, mereka memuji orang yang tidak sepatutnya dipuji. Li muwafaqati iyahum, karena cocok dengan mereka. Wa sukutihi ala batilihim, dan diam terhadap kebatilan mereka, penyimpangan mereka itu didiamkan saja. Itu dipuji, cocok dengan mereka. Wa yazumuna man yukhalifuhum,
wa yunsihuhum fi dinihim, dan mereka mencela orang yang menasihati mereka yang tidak sesuai dan menasihati agama mereka. Wah, enggak cocok itu. Dicela itu. Hadza halul aktsar. Ini kebanyakan orang. Makanya kemarin saya lihat acara HUT TNI. Masya Allah, orang bludak sampai saya masuk susah keluar masuk. Kenapa? Ada hiburan, ada dangdutan. Tapi suruh ngaji, ada nggak yang bludak begitu? Jadi memang sudah terdisrupsi ini. Jadi kalau dulu sudah mulai warningnya, aba-abanya sudah oleh sahibul i'anah, sekarang makin masif nih. Makin berani ngantem kiai segala, ngantem pondok, ngantem pesantren. Nah ini, makanya ini harus kita luruskan, kita betulkan. Kita hidupkan lagi kitab kuning. Dan kita ajak orang mau mondok. Makanya gerakan kemarin saya dukung gerakan Ayo Mondok. Ya, sebab sekarang ada sedang mendistrust pondok, membuat orang tidak percaya pada pondok, dijelek-jelekan pondok supaya orang untuk apa? Litahwilil ummah, memalingkan umat supaya tidak kepulang ke pondok tapi paling ke yang lain, sehingga pondok sepi. Kalau pondok sepi ke depan bahaya. Kenapa? Pondok itu pabrik kiai. Kalau pabriknya tutup, nggak ada kiai lagi, wong pabriknya tutup. Nggak ada yang berjuang lagi ke depan. Nah, pabriknya. Jadi itu kalau dihantam pabriknya, dibom pabriknya, sudah. Nggak keluar kiai lagi. Wah, ini efeknya panjang sekali dan langkah-langkah strategis untuk merusak. Karena itu kita harus jaga lagi, kita gerakan Ayo Mondok, ayo kita ngaji kitab kuning. Saya kira itu. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم إن أريد إلا الإصلاح وما توفيقي إلا بالله هدانا الله وإياكم أجمعين إلى أقوم الطريق والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقامه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تولنا وليا سواك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم نسألك في خير ما سألك به سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك مسألة الصالحين ونسألك مسألة العارفين ونسألك مسألة المقربين. اللهم نسألك من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم لا تدع فينا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا جهلا إلا علمته ولا جهلا إلا علمته ولا معسرا إلا يسرته ولا ضعيفا إلا قويته ولا تفرقا إلا وحدته ولا خطأ إلا صوبته ولا اعوجاجا إلا قومته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وأنت راض عنها وأنت راض عنها وأنت راض عنها إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علم الأولين وعلم الآخرين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا من لدنك علما
ارزقنا من لدنك علما اللهم ارزقنا من لدنك علما اللهم ارزقنا المعارف الربانية واللطائف الرحمانية والأسرار الربانية والواردات الإلهية والمواهب الاختصاصية والعلوم اللدونية وبلغنا يا الله رتبة الإحسان ووحدة الشهود وبلغنا يا الله رتبة الإحسان ووحدة الشهود اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما ولا تفرقا من بعد تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا من معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim telah selesai. Sebelum nanti kita santapan jasmani, masih banyak yang belum makan. Sekarang Pak Kiai Abdul Mujib akan membacakan statement pernyataan sikap terhadap pelecehan yang dilakukan oleh Trans 7. Baiknya kita sama-sama jamaah berdiri sampai membuktikan bukti kita bahwa kita cinta Kiai, cinta pesantren. Kita sebagai santri semuanya nanti akan dipimpin sama Pak Kiai Ahmad Abdul Mujib. Badannya kami persilakan. Monggo Pak Kiai. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan terbuka Ulama Depok tentang dugaan penghinaan terhadap kiai dan santri oleh Trans 7 dengan penuh tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kehormatan kiai dan santri, kami menyampaikan pernyataan sikap berikut. 1. Bahwa kami mengecam keras tayangan stasiun televisi Trans 7 yang mengandung unsur penghinaan terhadap kiai dan santri serta pada pesantren yang merupakan simbol ilmu akhlak dan penjaga moral bangsa. 2. Bahwa tayangan tersebut melukai perasaan umat Islam, merusak citra lembaga penyiaran nasional, dan berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa. Bahwa kami menuntut pihak manajemen Trans 7 untuk segera menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada para kiai, santri, dan umat Islam melalui media nasional, baik televisi maupun media sosial resmi Trans 7. Melakukan klarifikasi publik terkait konten yang menimbulkan polemik, disertai penjelasan transparan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam produksi tayangan tersebut, menjalankan evaluasi internal secara menyeluruh
termasuk pemberian sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab atas tayangan tersebut, menyusun pedoman siaran yang beretika dan menghormati nilai-nilai keagamaan serta budaya bangsa. 4. Selama tuntutan tersebut belum dipenuhi, kami menyatakan melakukan boikot penuh terhadap seluruh tayangan Trans 7, tidak mendukung promosi, sponsor maupun kegiatan yang berafiliasi dengan Trans 7, mengimbau masyarakat luas untuk turut bersikap selektif dalam memilih tontonan yang mendidik dan bermartabat. Demikian pernyataan ini semoga mendapatkan respon dari Trans 7 Depok 17 Oktober 2025 atas nama ulama Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah, para ustadz, para asatidz, para kiai, para asatijat yang belum makan, dipersilakan untuk menikmati santapan